بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وقت کی برق رفتاری جہاں دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہے، وہیں فطری تقاضے پورا نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو روحانی پستی کا شکار بھی کر رہی ہے۔ وقت کے ساتھ بدلتے حالات میں انسان اپنے شعور، سکت اور احساس کی بنا پر ان میں ڈھل جانے کو مناسب سمجھتا ہے۔ سال 2020 کے سورج نے بھی کچھ اس طرح کروٹ لی کہ کہنے والوں نے اس کو زندگی کا سب سے منحوس سال قرار دیا، جس میں کچھ ایسے سانحات، حوادث اور ممالک کا بدلتا ہوا نظام ہے جس کا ہم اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا لیکس۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ہٹ کر دیں۔ ناظرین کرام، سال 2020 کا سورج کیا ابھرنا تھا کہ اس کے فقط 3 دن گزرنے کے بعد ہی USA نے سوچی سمجھی سازش کے تحت پاسداران اسلامی انقلاب کے قدس بریگیڈ کے میجر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی حشد شیبی کے کمانڈر ابو مہدی المہندس کو ایئر اسٹرائک کے ذریعے بغداد ایئرپورٹ کے احاطے میں شہید کر دیا، جس کا اعتراف ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر فوراً ہی کر دیا تھا، جبکہ ایران نے بھی اس کو صاف الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے دنیا بھر میں انٹرسٹ کو نشانہ بنائے گا۔ اور 8 جنوری کو ہی العنبر میں موجود عین الاسد میں USA کی ملٹری بیس کو میزائلوں سے داغ دیا گیا۔ جنوری 10 کو قابوس بن سعید عمان پر 50 سال راج کرنے کے بعد دار فانی کو خیر باد کہے گئے، جس کی جگہ حیثم بن طارق نے لے لی۔ جبکہ جنوری 16 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے وہ تیسرے پریزیڈنٹ بن گئے جن پر امپیچمنٹ ٹرائل ہوا۔ اس ٹرائل میں ان پر اپنی پاور کے ناجائز استعمال اور کانگریس کے کاموں میں مداخلت کا الزام تھا۔ جنوری 30 کو WHO نے باقاعدہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی اطلاع دنیا کو دے دی تھی، جس پر ورلڈ میں ایمرجنسیز لاگو کرنے کی تنبیہ بھی کی گئی تھی، جبکہ فروری کے مہینے میں اس کا نام کووڈ-19 سجیسٹ کیا گیا تھا۔ اسی مہینے کے آخر یعنی 31 جنوری کو UK نے یورپین یونین سے باضابطہ طور پر الگ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ فروری کے مہینے میں نیو دہلی میں ہندو مسلم فسادات ہوئے، جس میں کم و بیش 53 بندے مارے گئے، 200 سے زیادہ زخمی اور 2000 سے زیادہ بندے گرفتار کیے گئے۔ جبکہ اسی مہینے ملیشیا میں پکتن ہرپن کولیشن کولاپس کر گئی اور اس کی جگہ پیریکٹن نیشنل پارٹی نے لے لی، جس میں مہاتیر محمد کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کی جگہ محی الدین یاسین نے لے لی۔ لیکن 95 سال کے مہاتیر محمد نے پھر 2023 کے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی مہینے سیرین آرمی کی ایئر اسٹرائک سے ترکی کے 33 فوجی مارے گئے، جس کے 22 نیٹو کی ترکی سے اظہار افسوس کے لیے ہونے والی نارتھ اٹلانٹک کونسل کی میٹنگ اور امریکہ کا افغان طالبان سے امن معاہدہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ مارچ کا پورا مہینہ کرونا کی نظر ہو گیا، جس میں یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا۔ اٹلی میں یہ وائرس ہزاروں شہریوں کی زندگی نگلنے لگا، جس کی وجہ سے دنیا میں مزید خوف پھیل گیا۔ بعد ازاں اسپین، انڈیا اور USA اس کا بری طرح شکار ہوئے، جس کی وجہ سے گلوبل اسٹاک مارکیٹ تیزی سے بدحالی کا شکار ہو گئی اور انویسٹر نے اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی۔ سال 2020 میں کرونا وائرس نے گھر گھر خوف پھیلا دیا، جس کی زد میں لاکھوں لوگ آ چکے ہیں اور ہزاروں گھروں کے چراغ گل ہو چکے ہیں، جبکہ کروڑوں لوگ فیئر آف پینڈیمک، لاک ڈاؤن، سوشل ڈسٹینسنگ اور اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے اب تک مینٹل ٹراما کا شکار ہیں۔ جبکہ اسی مہینے میں سعودی رشین آئل وار، جس میں آئل کی قیمتیں 2002 کے بعد سے سب سے کم سطح پر آ گئی تھی، بھی ایک اہم خبر بن کر دنیا کے سامنے آئی۔ YouTube نے اپریل کے مہینے میں ہر اس ویڈیو کو ریموو کرنے کی وارننگ جاری کر دی جو کانسپائریسی تھیوری کے تحت 5G اور کرونا وائرس کا کنیکشن جوڑ رہی تھی۔ جبکہ اسی مہینے کی ابتدا میں USA نے رشین امپیریل موومنٹ کو ٹیررسٹ گروپ قرار دے دیا، جو کہ ہسٹری میں پہلی بار USA نے کسی وائٹ سپریمیسی گروپ کو ٹیررسٹ کا درجہ دیا ہے۔ اور اسی مہینے سعودی عرب نے 18 سال سے کم عمر بچوں کو ایگزیکیوشن نہ کرنے کا قانون بھی متعارف کروایا۔ جبکہ ایران نے قاصد نام کا ایک ملٹری سیٹلائٹ بھی خلا میں اسی مہینے بھیجا تھا۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ کا آغاز مئی 2020 میں اس وقت ہوا جب نتھولا کراسنگ پر تقریباً 150 فوجیوں نے ہاتھوں اور پتھروں کی ایک دوسرے پر بارش کر دی، جبکہ ایرانین نیوی کے ایک جنگی جہاز جمران نے غلطی سے اپنے ہی ایک ویسل کو نشانہ بنا ڈالا، جس میں 19 لوگ جان سے گئے۔ یہ فروری 2019 کے بعد ہونے والا واحد فرینڈلی فائر ہے۔ اس سے پہلے انڈین ڈیفنس سسٹم نے انڈین ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا۔ مئی 2020 کا سورج USA میں ہونے والے اس ظلم پر گواہ ہے جو جارج فلوئڈ کے ساتھ کیا گیا، جس کے بعد لاکھوں لوگ سینکڑوں شہروں میں
ट्रंप और उसके फरसूदा निज़ाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। तबसरा निगारों ने ट्रंप के हालिया इलेक्शन हारने की वजह हिस्पैनिक और ब्लैक अमेरिकन पर तासुब भी करार दिया है। ये एहतजाज 1 माह से ज़ायद चलता रहा और दूसरी जानिब कराची पाकिस्तान की PIA की फ़्लाइट 8303-97 जाने अपने साथ ले गई, जिसके बाद पाकिस्तान भर में शोक का समा रहा और ईद उल फितर भी शोक के आलम में मनाई गई। जून में नॉर्थ कोरिया ने इंटर कोरियन लाइजन ऑफिस, जो कई सॉन्ग में वाक़ था, डिमोलिश करके साउथ कोरिया के साथ रिलेशन को मज़ीद ख़राब कर लिया। जबकि इसी महीने गूगल ने अल्फ़ाबेट इंश्योरेंस को $5 बिलियन का लॉ सूट भी किया, जिसकी वजह क्रोम इनकॉग्निटो मोड की प्राइवेसी राइट की वायलेशन थी। व्लादिमीर पुतिन ने भी स्टेट इमरजेंसी इसी महीने में लगाई, जब 20,000 टन से ज़ायद ऑयल सर्बिया के करीब समंदर में बह गया था। जबकि पाकिस्तान ने इसी महीने मुनव्वर हसन, मुफ्ती नईम, तारिक अजीज़ और अल्लामा तालिब जौहरी जैसे गौहर नायाब खो दिए। जुलाई में होने वाली रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत अहम है, जिसके 2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही सदारत के ओहदे पर रहेंगे। जबकि जुलाई में ट्विटर बिटकॉइन स्कैम को प्रमोट करने के लिए हैक किया गया, जिसमें तकरीबन तमाम तर प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिकल एंटिटीज़ के अकाउंट शामिल थे। अगस्त की 4 तारीख को एक हौलनाक धमाका बैरूत लबनान में अमोनियम नाइट्रेट के वेयरहाउस में हुआ, जिसमें 220 अफराद लुकमाए अजल बन गए, हज़ारों जख्मी और लाखों बेघर हो गए। तकरीबन 10 से $15 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि 2 हफ्तों के लिए स्टेट में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। UAE और इसराइल का नापाक गठजोड़ भी इसी महीने में हुआ, जिसको तारीख का सबसे शर्मनाक वाक़या कहा जाए तो गलत ना होगा। जबकि इसी महीने जापान पर सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले शिंजो एबे ने इस्तीफ़ा दे दिया और योशिहिडे सुगा ने उनकी जगह ले ली। और यही वो महीना था जिसमें जेफ बेजोस को $200 बिलियन की वर्थ के साथ तारीख का सबसे ज़्यादा अमीर शख्स होने का खिताब भी मिला। कोसोवो और सर्बिया ने सितंबर के महीने में इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, जबकि बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुक़ उस्तवार करने का मुआहिदा किया। दूसरी जानिब फ्रांस, जर्मनी और UK ने चाइना के खिलाफ UNO में फ़िलिपाइन की हिमायत में साउथ चाइना सी के मामले पर फैसला दिया। मज़ीद ये कि 91 साल की उम्र में कुवैती अमीर शेख सबा अल सबा दुनिया को खैराबाद कह गए, जिसकी जगह मवाफ अहमद अल जाबिर अल सबा ने ले ली। नगोर्नो कराबाख में होने वाली आर्मेनिया और अज़रबैजान की डेडली वॉर भी इसी महीने में शुरू हुई, जिस पर हम तफसीली तबसरा कर चुके हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अक्टूबर में किर्गिस्तान में शदीद प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से सूरोनबे जेनबेकोव ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जगह अपोजिशन लीडर सदैर जपारोव ने ले ली। जबकि पाकिस्तान में भी इसी महीने चाइनीज़ बेस्ड कंपनी टिकटॉक पर बैन लगाया गया, जो 10 दिनों के बाद ही मखसूस शराइत की बिना पर उठा लिया गया, जिसकी मालूमात हम एक वीडियो में दे चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि टिकटॉक किस तरह पाकिस्तानी नौजवानों के ज़हनों पर असर अंदाज हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और यही वो महीना है जिसमें एक और अरब मुल्क सूडान और इसराइल के बीच में गठजोड़ हुआ। नवंबर में होने वाली अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर हम पहले ही 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें तफसीली तौर पर हर एस्पेक्ट और एंगल से जायज़ा लिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहरहाल इस इलेक्शन में जो बाइडेन ने ट्रंप को शिकस्त देकर तारीख में होने वाले इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, जबकि USA ने इसी महीने ट्रीटी ऑफ ओपन स्काईज से भी विड्रॉ किया। इंडियन किसानों का एहतजाज जो अभी तक जारी है इसी महीने में शुरू हुआ, जबकि ईरान की एक और बड़ी हस्ती और स्टेट न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे भी इसी महीने इसराइल की जालिमाना और कातिलाना पॉलिसीज़ की नज़र हो गए। शहीद मोहसिन फ़खरीज़ादे और इसराइल और ईरान के माबैन जंग की सूरत हाल पर भी एक तफसीली वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फाइजर ने दिसंबर के महीने में एक मेडिकली अप्रूव्ड कोरोना की वैक्सीन बनाई है, जबकि इसी महीने कोरोना के मज़ीद म्यूटेंट्स आने का इंकशाफ भी किया गया है। भूटान और इसराइल के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन में पेशरफ भी इसी महीने में हुई, जबकि सूडान को USA ने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट से निकाल कर इसराइल को तस्लीम करने का रिवॉर्ड भी साल के इख्तितामी महीने में ही दे दिया। तुर्की को रशियन S-400 मिसाइल लेने के जुर्म में अमेरिकन सैंक्शंस का सामना भी करना पड़ा, जो वाहिद नेटो अलायंस है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई है। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें, ऐ खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।